ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പറയാ. പ്രാർത്ഥന തെൻപാതയിൽ പൂക്കളായി വിരിയണം, പൂവിരിഞ്ഞ വീതികൾ പുണ്യവീതികളാകണം. പുണ്യവഴികളിലൂടെ നാം യാത്രയെന്നും ചെയ്യണം. യാത്ര ചെയ്യും വേളയിൽ ഈശ്വരനെ ഓർക്കണം. ഈശ്വരനാണെന്തനം, ഈശ്വരനാണെൻ ബലം, ഈശ്വരനാണെന്തനം, ഈശ്വരനാണെൻ ബലം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡേ. Good afternoon, ma'am. Thought of the day. Life and time are the world's best teacher. Life teaches us to make good use of time, and time teaches the value of life. Timings. Good afternoon, ma'am. Rasmini. It's small story, English story. ഒരു അമ്മൂമ്മയും മോളും രാവിലെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. It was Sunday morning. There was no need for Neeru to wake up early. When she yawned and got up, she found her father and mother ready to go out. Grandmother was sitting in the balcony, as usual, watching the sunrise. Neeru ran up to her mother. Amma, where are you going? She asked. Appa and I have a meeting to attend. You and Ammuma can have a quiet morning together. Mother replied. Neeru went to her grandmother. Ammuma, what shall we do? I finished all my homework. Yesterday, shall we homework yesterday? Shall we play Ludo? Grandmother smiled. She said, come and sit next to me. Neeru, let's together watch the world rise along with the sun. Neeru frowned. What is there to watch? She wondered, but she was fond of her grandmother. She sat with her and looked outside. Suddenly, Neeru cried, look, Amuma, pointed to the tree in front. That bird, it's looked like a sparrow, but colorful. Grandmother put on her specs and looked. He wants to build a nest. I think let's watch the fun, she said. Oh, I have never seen a bird building a nest, said Neeru excitedly. The bird tapped a stout branch of the tree, examined it, and flew away. Soon he brought some long strands of a leaf in his beak. He wound it round the branch and pulled to see it was strong. Then he flew and bought some more strands and began to weave a nest. Oh ho, he is stitching the strands together like a tailor. Neeru examined. Yes, Neeru, that is why he is known as the tailor bird or weaver bird. He uses his beak as a needle to weave the strands together and build a strong nest. Grandmother informed Neeru in a soft voice so as not to disturb the bird. The bird was busy building his nest while grandmother and Neeru went in to have a bath and have breakfast. By afternoon, the nest was almost done. It looked like a tail cup hanging upside down from the branch. Neeru was amazed. The weaver bird is very smart. I must tell my friends about it. Thank you, Amoma, for showing me this wonderful bird nest. Thank you, ma'am. Okay, very nice. ടൈലർ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? യെസ്, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേർഡ് അല്ലേ? അതെ, യെസ്.
Very good afternoon to all. Unit 3, Socio-Emotional Development. നോക്കാം. Emotional development. Emotions are especially severe during early childhood. This is a time of disequilibrium when children are not focused in the sense that they are simply aroused to emotional eruptions. The severe emotionality in childhood is identified by temper, tantrums, intense fear, and unreasonable outbursts of jealousy. Emotional development. വൈകാരിക വികസനം അല്ലെ, എന്താണ് വൈകാരിക വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡില്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലുള്ള ഏർലി സ്റ്റേജസിലുള്ള വികാരങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളാണ്? കഠിനമാണ്, സിവിയർ ആണ് അല്ലെ. ഇമോഷൻസ് ആർ സിവിയർ ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ്. അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏർലി സ്റ്റേജസിലെ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രമാണ്, അതില് കഠിനമാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് ഡിസിക്വിലിബ്രിയം. എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഇക്വിലിബ്രിയം തുലനാവസ്ഥ. അപ്പൊ ഡിസിക്വിലിബ്രിയം എന്താണ്? അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്? ഒരേ ഇമോഷൻസ് ആണ് കുട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡിലെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്? അവർക്ക് കുറച്ച് അതെല്ലാം സിവിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തീവ്രമായിട്ടായിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അല്ലെ. ഇമോഷൻസ് ഇറപ്ഷൻസ് ഉള്ളവരാണ്. ഇമോഷൻ ഇറപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇമോഷണൽ ഇറപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിസ്ഫോടനം, ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. വിസ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. അതായത് അവർ ചെറിയ കരച്ചിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോ കരഞ്ഞാലും കുട്ടികൾ അറിയാം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കരയും അല്ലെ. ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നല്ല അതിഗംഭീരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. ദെൻ ദേഷ്യം കയറിയാൽ എന്താണ്? അമിതമായി ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെ. കണ്ടതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ. അതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങള് നമ്മളെ പോലെയാണോ? അല്ല, വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. സിവിയറാണ്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏത് കാലഘട്ടത്തില്? ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡില്. സിവിയർ ഇമോഷണാലിറ്റി ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ temper tantrums, intense fear, and unreasonable outbursts of jealousy. എന്തൊക്കെ ഇമോഷണാലിറ്റി ആണ് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എങ്ങനത്തെ ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ടെമ്പർ ടാൻട്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോപം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദേഷ്യം. ഇന്റൻസ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റൻസ് ഫിയർ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭയം അല്ലെ. ഇന്റൻസ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പല വികാരങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെയൊക്കെ അളവിൽ മെഷർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. സാധാരണ പോലെയല്ല, അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യത്യാസമല്ല, കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ പേടിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇന്റൻസ് ഫിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. തീവ്രമായ അമിതമായ ഭയം കാണിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അൺറീസണബിൾ ഔട്ട്ബർട്സ് ഓഫ് ജെലസി. എന്താണ് അൺറീസണബിൾ ഔട്ട്ബർട്സ് ഓഫ് ജെലസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു ജലസി, അസൂയ ഉണ്ടാവുക. എന്ത് കാര്യത്തിനും അസൂയമായിട്ടുള്ള പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് വേണേ മലയാളത്തിൽ പറയാം. റീസൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ വേണോന്നുണ്ടോ? വേണ്ടോ? കുട്ടികൾക്ക് റീസൺ വേണോ? ഒന്ന് കരയാനും ചിരിക്കാനോ ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ട. ഒരു റീസൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്? മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അവരുടെ ഇമോഷൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ? അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ. കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ലി എന്താണ്? ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ കുട്ടികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അതികഠിനമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ ഇമോഷണലാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ടെമ്പർ ടാൻട്രംസ്. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു പോണേ. ടെമ്പർ ടാൻട്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോപം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് പറയാം. ഇന്റൻസ് ഫിയർ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭയം. അൺറീസണബിൾ ഔട്ട്ബർട്സ് ഓഫ് ജെലസി. എന്താണ്?
അസൂയയുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള പൊട്ടിത്തെറി അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ദേഷ്യപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? അത് ക്ലിയർ ആണോ? പറയൂ, അല്ലാത്തവർ പറയൂ. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെയാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുമ്പോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്? അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആവും. The following are the chief characteristics of emotions during preschool years. എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? 3 to 6 years. 3 to 6 ഇയേഴ്സിലെ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. During early childhood, emotions appear more regularly and more severely. During early childhood, emotions appear more regularly and more severely. എന്താണ്? കുട്ടിക്കാലത്തെ വികാരങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കൂടുതൽ സ്ഥിരവും കൂടുതൽ കഠിനവുമായിരിക്കും അല്ലെ? കുട്ടിക്കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർലി ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റെഗുലർലി ആൻഡ് സിവിയർലി. പറഞ്ഞ എന്താണ്? സ്ഥിരവുമായിരിക്കും, എന്നാൽ അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? കഠിനമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളായിരിക്കും കുട്ടികള് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇമോഷൻസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇമോഷൻസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു റിലേഷൻ ടു കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ്. കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകളാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ് അവര് ഒബ്ജക്ട്സിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം കയറിയ ഒരു പാവയായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് മാറുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം കയറും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാപ്പി ആവും അല്ലെ? ദേഷ്യം കയറുന്ന സമയത്ത് ആ പാവേനെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? വലിച്ചെറിയും. ചിലപ്പോ എന്താണ്? അതിനെ നശിപ്പിച്ച് അങ്ങ് കളഞ്ഞോളെ അല്ലെ? ചിലപ്പോ പിച്ചിച്ചേന്റെയൊക്കെ കളഞ്ഞു, അതിന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പൊളിച്ചെടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കും ദേഷ്യം കയറി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന് നന്നായിട്ട് തലോടും, അതിന് കണ്ണെഴുതിക്കും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇമോഷൻസ് കഠിനമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക, ദേഷ്യം കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ പാവ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? വലിച്ചെറിയും. ഇതേപോലെ ഒബ്ജക്ട്സിനോടായിരിക്കും കുട്ടികൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അവർക്കറിയില്ല അതെന്ത് പറ്റിയാൽ അത് വീണാലും പൊട്ടിയാലോ ഒന്നും അവർക്കറിയില്ല എന്താണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലുള്ള മൂർത്തമായുള്ള വസ്തുക്കളോടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഇമോഷൻസ്, അവരുടെ വികാരങ്ങളെല്ലാം അവരെന്താണ്? മൂർത്തമായ വസ്തുക്കളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. Then emotions are temporary. The child shifts his emotions very quickly. Emotions are temporary. The child shifts his emotions very quickly. Emotions are temporary ആണ്. Temporary means താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ? വികാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. കുട്ടിയുടെ വികാരങ്ങൾ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെരി ക്വിക്ലി. അതായത് വികാരം പെട്ടെന്ന് എന്താണ്? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ഐസ്ക്രീം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആവില്ലേ? അപ്പൊ തന്നെ ഹാപ്പിയായി. കണ്ണുനീരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ആള് ഹാപ്പിയായി. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമുക്കിത് പറയാം. നന്നായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് ചിലപ്പോ ഒന്ന് ശബ്ദം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അപ്പൊ പൊട്ടി കരയും അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നെ പൊട്ടി കരയും.
യെസ്. അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് വേറെ അതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇമോഷൻ അപ്പൊ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. കരച്ചിൽ നിന്ന് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മറന്നു വരികയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഇമോഷൻസ് ടെമ്പററിയാണ് അല്ലെ, താൽക്കാലികമാണ്. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ഒരു സവിശേഷത? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, യെസ്. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. രാവിലത്തെ ഒരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. രാവിലെ പോകുമ്പോൾ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്, നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതായിക്കോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആർ സിവിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലസ്. Emotional expressions in early childhood are severe irrespective of the intensity of the stimulus. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇക്കാലത്ത് വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അവരുടേത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഠിനമാണ് അല്ലെ. അവര് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റിമുലസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു വാക്ക്? മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണോ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ്? പ്രവൃത്തി, റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് വേണേ പറയാം. പ്രവൃത്തി അല്ലേ അത്, അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി. യെസ്, പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി. നമ്മളൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. സ്റ്റിമുലസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉത്തേജനം ആണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഴുകുതിരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടിന് അറിയില്ല മെഴുകുതിരി നമ്മൾ കത്തിശേഷിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ തൊട്ട് നോക്കും അല്ലെ, മെഴുകുതിരിയിൽ തൊട്ട് നോക്കും. കത്തി നിൽക്കുന്ന മെഴുകുതിരി തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൈവലിക്കും, കൈ പൊള്ളും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് കൈ പൊള്ളിയതിന് ശേഷം എന്താണ്? കൈ പിൻവലിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി കുട്ടിക്കത്? അതിൽ തൊട്ടാല് നമുക്ക് വേദന എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവിച്ചെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വികാരമാണ് എന്ത്? തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ കുഞ്ഞ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? അത് തൊടാൻ പാടില്ല. ചെയ്തതിനു ശേഷം കൈ പിൻവലിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പൊള്ളലേറ്റപ്പോൾ മാത്രമാണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തത്? തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പൊള്ളിയതിനു ശേഷം എന്താണ്? കൈ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു. പിന്നീട് അത് കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി അത് തൊട്ട് നോക്കോ? തൊട്ട് നോക്കിയല്ല അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ചെയ്യും കുട്ടികള്, പിന്നീടാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ, എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത്? റസ്മിന, അവിടെ അവര് മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യം അവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അത് പൊള്ളുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അത് പ്രവർത്തിച്ചുള്ള ആക്ഷനിലൂടെയാണ് കിട്ടിയത്. ആ ഉത്തേജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ബോഡിയിലൊക്കെ റിയാക്ഷൻ വന്നു. പൊള്ളിയപ്പോ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഹോട്ടാണ് അത്. ഉത്തേജനമല്ലേ മാം? ഉത്തേജനം. അതായത് പൊള്ളലേൽക്കുമ്പോ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക്. ആക്ഷൻ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ, അത് റിയാക്ഷൻ, അത് മനസ്സിലായി കുട്ടിക്ക്. പൊള്ളിയപ്പോ മാത്രമാണ് ആ ഉത്തേജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തെ വികാരങ്ങള്, ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങള്, വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ. അതായത് വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ്, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ദേഷ്യം കയറിയാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഒതുക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരോട് തന്നെ ദേഷ്യം കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ശരീരത്തിനോടാണ് കാണിക്കാറില്ലേ? ഇപ്പൊ തലക്കിട്ട് അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിച്ചും മാന്തും ഡ്രസ്സൊക്കെ വലിച്ചിടും. അതൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. കഠിനമായിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ ആ ഒരു സമയത്ത് പെരുമാറുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ എടുത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവന്റെ തന്നെ സൈക്കിൾ അവൻ തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും, പിന്നെ അതന്നെ എടുത്ത് ഓടിക്കും. അതെ, ശരീരത്തിന് അധികം വേദന എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾ അവരവരുടെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അവരുടെ ഇപ്പോ ബോഡിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? കഠിനമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളായിരിക്കും അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിമുലസിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തേജനത്തിന് കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരു ചെടിയുമേ തൊടുമ്പോൾ റോസാ ചെടി അല്ലെ, റോസാപ്പൂവിന്റെ ചെടി തൊട്ട് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൽ നിന്ന് മുള്ളു കുത്തും. മുള്ളു കുത്തിയെന്ന് കുട്ടി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു? കുത്തിയ വേദന എടുത്തു അല്ലെ. അവിടെ ഒരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടായി അല്ലെ.
യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ അവർക്ക് വേദന എടുത്ത് അവർ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കരയും. അവര് കരയും. ചെറിയ മുള്ളാണ് കൊണ്ടതെങ്കിലും വാവിട്ട് കരയും അല്ലെ? എന്തോ വലിയ അപകടം സംഭവിച്ച പോലെ കരഞ്ഞാല് നമ്മൾ എവിടെ തപ്പിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കരയും. ലാസ്റ്റ് ആരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൂചന വലുപ്പത്തിൽ ഒരു മുള്ളുണ്ട്, ഒന്ന് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചെറുതായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒന്ന് പോറിയിട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതിനെന്താണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർ ഇമോഷൻ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പോയത്? വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പാത്രം കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി, അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിക്കറിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ? ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിക്കറിയും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമ്മൾ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത് പോകില്ലേ? ഇപ്പില്ല, ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പരിപാടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ടൈമൊക്കെ അനുഭവത്തിലൊരു സംഭവം പറയാം, പക്ഷെ ഭയങ്കര ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം. ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു 3 മാസത്തിന്റെ അവന്റെ തന്നെ ഗ്യാസ് പോകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് അവന് പേടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവർക്ക് അവര് അറിഞ്ഞു വരുന്നല്ലോ അല്ലെ, അവര് വികാരങ്ങളോട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് അറിയില്ല അതിന് ഇന്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം കാണിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, വികാരങ്ങൾ കഠിനമാണ് കുട്ടികളുടെ. അവരെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയി കളയും. ഓക്കെ, ഹാപ്പിനെസ് ആകുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുട്ടികളെ ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല, പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഒരു കാര്യമില്ലാതെയൊക്കെ ചിരിക്കും ചിലപ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ കണ്ട വെറുതെ പരസ്യം കണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വെറുതെ ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊട്ടണത് പെട്ടെന്ന് അവർ ഞെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ചിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ കൈ കൊട്ടണം എന്തിനാണ്? അവര് നമ്മൾ കൈ കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വയറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ലേ കഴുത്തിലൊക്കെ, അപ്പൊ കുട്ടുകൂടാ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ കാണിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് അതിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. കരച്ചിലാണെങ്കിലും സങ്കടമാണെങ്കിലും ദേഷ്യമാണെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു കൗണ്ട് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഹാപ്പിനെസ്സും, പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കരച്ചിലും വരുന്നത്. ഒക്കെ ദേഷ്യം ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ. Then fifth point, children fail to hide their emotion but express them indirectly through various activities like crying, nail biting, thumb sucking and speech difficulties. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ത്? ചിൽഡ്രൻ ഫെയിൽ ടു ഹൈഡ് ദെയർ ഇമോഷൻ ബട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദം ഇൻഡയറക്ട്ലി. കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് അവര് മറച്ചു വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവര് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയട്ടെ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ സങ്കടം വന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കുട്ടികളെ ഭയങ്കര സങ്കടം വരുമ്പോ കണ്ണുനീര് വരും, ഒച്ച വരില്ല അല്ലെ, ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരില്ല, ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കും ചില സമയത്ത്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിഷമിച്ച് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫേസൊക്കെ മാറ്റി ചിലപ്പോ ചുമന്ന് തുടുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, പക്ഷെ കരഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ വിമ്മിപ്പൊട്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, അവർക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും, അവർക്കത് കരഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മരണ വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്കറിയില്ല, അവിടെ കരച്ചിലെടുക്കുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ചിരിക്കാറുണ്ട്. അവർക്കറിയില്ല അതെന്താ സംഭവം അല്ലെ. കുട്ടികൾക്ക് അത് അതിന്റെ റീസൺ അറിയില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ നോപ്പകൾ ഉണ്ടാക്കി കരയും, ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും, കരയുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവർ കരയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇവരൊന്നും ചിരിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില മരണ വീടുകളിലെ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊക്കെ കരയും അല്ലെ. വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലട്ടോ, മരണ വീടുകളൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. മിണ്ടാതിരിക്കും, ബോഡിയുടെ അടുത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന കണ്ടിട്ട് ചിരി വന്നിട്ട് ഉറക്കെ ചിരിക്കും. മരണ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി ചിരിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും അതിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് മരണ വീടാണ്, വെച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒരിക്കലും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, കരച്ചിൽ വന്നവരിങ്ങനെ വിഷമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും, കരയില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കരഞ്ഞു. ചിലവരെന്താണ് നെയിൽ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിഷമം വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മിക്ക കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നെയിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ. കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തംസക്കി എപ്പോഴാണ് വിഷമം വരുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. കരച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്തും ചെയ്യാറുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടെമ്പററി വികാരങ്ങൾ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും, ഇങ്ങനെ 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 അറിയില്ലേ കുട്ടികളെ സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുമോടെ. എന്താണത്? എന്താണ്? സങ്കടം കൊണ്ട് വിഴുങ്ങിപ്പോന്നത്. സങ്കടം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടീച്ചറൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര പ്രൈഡാണ്, ഭയങ്കര ഇതാണ് അവർക്ക്, അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ. തേങ്ങി കരയാന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, വിങ്ങി പൊട്ടി കരയാ. അപ്പൊ എന്താണ് നല്ല രസം നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരില്ല വായന, വിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വർത്തമാനങ്ങൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തോ പറ്റിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് കരയുന്നത്. LKG ഫസ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ വരൂലേ, അധികം ഇതുണ്ടാവും. LKG ഫസ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് മറച്ചു വെക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. ഇമോഷൻസ് മറച്ചു വെക്കുന്ന കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അവരുടെ നോർമൽ ബിഹേവിയർ മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അവരുടെ വിചാരം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ലെന്നാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താണ്, പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകട്ടെ ഒരു ഭാഗം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? During early childhood, emotions appear more regularly and more severely. എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടിക്കാലത്തെ വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരവുമാണ്, കഠിനവുമാണ്. Okay, emotions are expressed in relation to concrete objects. Emotions അവർ എവിടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ്? മൂർത്തമായ വസ്തുക്കളിലാണ് അല്ലെ. മൂർത്തമായ വസ്തുക്കളിലാണ് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ അവര് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇമോഷൻസ് ആർ ഡാഷ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്താണ് ആൻസർ? ടെമ്പററി. അല്ലേ? ഇമോഷൻസ് താൽക്കാലികമാണ്, വികാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്താണ്? ദിനം പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്സുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും അവർക്കത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ ഇല്ല. Okay, then emotional expressions in early childhood are severe irrespective of the intensity of the stimulus. അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നോ, ഇപ്പൊ ഏത് ചെറിയ റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വളരെ കഠിനമായിട്ടായിരിക്കും അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ പൊള്ളിയാലും ഉഴുത് കുത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പതുക്കെ അടിച്ചാൽ പോലും, വെറുതെ പതുക്കെ തൊട്ടൊക്കെ അറിയാറില്ലേ? വേണ്ട, നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടില്ല, വെറുതെ അടിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചപ്പോ കരയുന്നവര് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള്? അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ അത് പൊട്ടിക്കരയും. എന്താണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവരിങ്ങനെ സിവിയർ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പേരൻസ് നമ്മളുടെ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പം കരഞ്ഞു പോകുന്നവര്. ശരി, ഓക്കെ. Then children fail to hide their emotions but express them indirectly through various activities. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താണ്? ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയിട്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് എന്ത് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്? Crying, Nail biting, thumb sucking, ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും. എന്താണ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും തന്നിട്ട് പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. 3 തന്നിട്ട് 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓൾ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണ്ടേ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം. 5 പോയിന്റ്സ് പഠിക്കണം. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ, 5 പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. സെപ്റ്റംബർ 1 ടീച്ചർ സെലിബ്രേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഓണം? സെപ്റ്റംബർ 2 പറഞ്ഞിരുന്നു. 2 ആണോ? പറഞ്ഞത്.
ഇപ്പോ രണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. കാരണം രണ്ടാം തീയതി ചിലപ്പോ ഇവിടെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോ അറിയില്ല, രണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. നമുക്ക് മൂന്നാം തീയതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒഫീഷ്യൽ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഒഴിവ് തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൺഡേ ആയിരിക്കും, ആദ്യം ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും? മെസ്സേജ് മോണ്ടിസോറിയുടെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ, MT14 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ടീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതില്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്. ക്ലാസ്സില് അതെ, നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ബാക്കി എല്ലാ ബാച്ചസിനും നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് അവേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഏത് ക്ലാസ് ആണോ വരുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അവർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വലിയ പ്രശ്നമോ? വീഡിയോസ് കാണോ വരെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് മാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെ അവർക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, അവര് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുമല്ലോ. നമ്പർ പ്രശ്നമാണോ? അതാണ്, നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ആരുടെയും വാങ്ങിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല. അതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അത് സാരില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയിച്ചോളാം. ഈ ഫ്രൈഡേക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയിക്കും കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവര് പറയായിരിക്കും നമ്മളോട്. ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? പോയിന്റ്സ് വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? The emotional tie between infant and mother is a critical factor in the social and emotional development of growing child. Children exhibit signs of fear and anxiety in the presence of strange persons, and the immediate reaction of children is seeking the security of their mother. This is called stranger anxiety. എന്താണ് stranger anxiety? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു വാക്ക്? പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പോവാതിരിക്കുക, മദറിനെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ഇതാണ് സ്ട്രേഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി. നമുക്കറിയാം അമ്മയും കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും ഇൻഫാന്റും ശിശുക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാര കാര്യമല്ല, അല്ലെ? ചെറിയൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ല അത്. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇമോഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും ഒരു വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറാണ്, അല്ലെ? അമ്മയുടെ സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്കത് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അല്ലെ? യെസ്, ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്കത് സ്പീച്ച്ലെസ് ആണ്. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റും അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു, അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തർ അറിയുന്നവരാണ്. യെസ്, ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും സെക്യൂർ ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ കൂടെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കുഞ്ഞു കുട്ടികള് കുറച്ച് സമയം ഇല്ലാത്ത അമ്മയുടെ സാമീപ്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. കരയുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള്? പക്ഷെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചറിയും. ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എന്താണ് കരച്ചിലൊക്കെ മാറും. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങള് കേട്ടോ, ഇൻഫാൻസിനാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്, അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ കൂടി കടന്നു പോയവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ, നിങ്ങളുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സെപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? കരയും, മിക്കതും അവർ കരയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും, പേടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്സ് തോന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ. Children exhibit sign of fear and anxiety in the presence of strange persons, and the immediate reaction to children in seeking security of their mother. നമ്മളിപ്പോ stranger anxiety എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കുട്ടികളുടെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറാറുണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ കൂടെയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിന്, കൂടെ ആരും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് കടന്നുകൂടും. ആ ഇന്റൻസ് ഫിയർ അവരുടെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ,
നിങ്ങള് ചിറ്റ എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട്. ചിറ്റ എന്നൊരു സിനിമ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ കണ്ടുനോക്കണം. അതിൽ ഭയങ്കര ആ കുട്ടിയുടെ റിയാക്ഷൻസ് അതിൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. അത് എന്തിന്റെ മൂലമാണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ, ആ ഒരു വികാരം വരുന്നത്? ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ല എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ കുട്ടി, ആരുമില്ല എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയും. എന്റെ അടുത്ത് ആരുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ആരെങ്കിലും നോക്കിയായിരിക്കും. ബസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ നോക്കണമേ എനിക്ക് പേടിയാവണമെന്ന് പറയാറില്ലേ കുട്ടികളെ? ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താണ്, ഫിയർ ആണ് അതിനകത്ത്, ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ കടന്നുകൂടുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ മെന്റലി ആണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയത്തോടെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റി. പരിചയമില്ലാത്തവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് എന്ത്? സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ട, നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റി? നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, മിക്കവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ. പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന, പേടിച്ച് പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ചിലവർ ഇതിൽ നിന്ന് മറികടക്കും. ചില കുട്ടികൾ ആ ഒരു ആൻസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മറികടക്കും. പക്ഷെ ചിലവർ അതിൽ പെട്ടുപോകും. ചില കുട്ടികൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ആ ശരിയാണ്. വാൻ എന്നൊരു വാഹനം, വാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? വാൻ യെസ്, പണ്ട് സിനിമയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓമിനി വാൻ, ഓമിനി ഓമിനി ഓമിനിയാണ് അല്ലെ. അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണ്. യെസ്, അതേപോലെ തന്നെ ചിലവരെ കാണുമ്പോ അയാള് ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഭയങ്കര പാവമായിരിക്കും. അയാൾ വേറൊരു സാധു മനുഷ്യനായിരിക്കും. പക്ഷെ അയാളുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും അല്ലെ. ചിലപ്പോ വലിയ മീശ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉയരം ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല തടിച്ചിട്ട്. കുഞ്ഞിക്കൂനൻ ഫിലിമിലെ സായികുമാറിന്റെ ആ ഫേസ് ഇല്ലേ, ആ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണും. ആൾക്കാരെ കണ്ട് നമ്മളെന്നിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലത് ചിട്ടപ്പെടുത്തും നമ്മളല്ലേ. അയ്യോ അയാൾ എന്നെന്തോ ചെയ്യും, അയാൾ അങ്ങനത്തെ മോശക്കാരനാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചഭാവമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫിയർ ആണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താ, അതൊക്കെ സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എത്ര മുതിർന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല, നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പരിചയമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലേ? ഇത്ര ധൈര്യശാലികളാണോ നിങ്ങള്? ഇല്ല, പേടിയില്ല. പേടിയാ. പേടിയാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കണം. കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ തോന്നലുകൾ ചിലപ്പോ ശരിയായെന്ന് വരാം അല്ലെ. ചിലവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തോന്നൽ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അയാൾ മോശമാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഒന്നില്ല നമ്മളത് വീട്ടിൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ മോശമായ പ്രവൃത്തികൾ അവരെന്തെങ്കിലും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകരുത്. പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്കവർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഗുഡ് ടച്ചും ബാഡ് ടച്ചും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ. യെസ് യെസ്, സ്കൂളിൽ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഉമ്മറത്ത് പൈസക്കൊക്കെ പറത്തിട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് കുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പേടിയാ. വൈകുന്നേരം രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മോഷ്ടിക്കാൻ വരുമോ എന്നുള്ള. അതെ. പിന്നെ ഈ പാടങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചിന്റെ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മൂമ്മമാരെ കണ്ട പേടിയാവും. അതായത് അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങളാണ് നമുക്ക് പേടി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തമിഴ് കൺട്രീസിലുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആരെയും നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ചിലവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാണ്. പക്ഷെ അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമോ, അവര് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെ. അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ പണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടൊക്കെ പിറക്കാൻ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ ഒരു മറ്റു വണ്ടിയിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അവര് വരുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണ്. ചിലവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുന്നത് ചാക്കും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെ. ഫുഡ് കൊടുക്കാറ് അങ്ങനെ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ട് ആൻസൈറ്റി. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും. അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നുമല്ല. നമ്മളുടെ അത്ര പേടിയൊന്നും ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല. അത് കുറെ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.
എന്റെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മാം, നല്ലൊരു പുതിയൊരു സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണായിരുന്നു. ഉമ്മറത്ത് ഞാൻ മോനെ അംഗനവാടിയിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാഗിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഇവൻ ഇതൊക്കെ നേരിൽ കാണും. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ കരയണ കേട്ടപ്പോ അകത്തേക്ക് വന്നതാ. ഈ ഫോണേറ്റ് അവിടെ വന്നവര് അതേറ്റ് പോയി. ഇവൻ ഇതൊക്കെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അവന് പേടിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഇത് എന്താണ്, അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് അവൻ നിക്കണത്. ഫോൺ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഫോണ് കൊണ്ടുപോയി. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അവനെ അംഗനവാടി കൊണ്ടുപോയി വിട്ട് വന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഫോൺ എവിടെയും കാണാനില്ല. അപ്പണ്ട് പ്ലംബിങ്ങിന്റെ ആള് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ ഫോൺ തപ്പി നോക്കുമ്പോ ഫോൺ എവിടെയും ഇല്ല. അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. അങ്ങനെ ഫോൺ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അവര് കൊണ്ടുപോയിക്കണേ. ആരാ കൊണ്ടുപോയത്? അതാ ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പർദ്ദ ഇട്ടിട്ടും ഒരു തുണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. മോൻ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? ആ മോന് പറയാണ് എനിക്ക് പേടി വന്ന്. അവന് മാറി നിന്നത്രേ. അവന് പറയാ ഞാൻ കണ്ടു. അവന് വിചാരിച്ച അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതിലാണ്. അവനൊന്നും ആ അങ്ങനെ പോലീസിലെ കംപ്ലൈന്റ്, പക്ഷെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Yes. നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം ധൈര്യം കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറെയൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ സെൽഫ് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും അല്ലെ? എത്ര ധൈര്യശാലികളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചില സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അല്ലെ, അവർ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാമോ? പേടിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് പേടിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മള് പേടിക്കണ എന്ത് സംഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അത് തന്നെ റിയൽ ലൈഫിലും വരാറുണ്ട്. അതിങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചില സമയത്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിപ്പോ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വീഴും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവര് അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. മാക്സിമം ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അത്തരം ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കണം. നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയല്ല അല്ലെ? പേടിയാണ് പുറത്ത് വിടാനും, ആരുടെ കൂടെ വിടാനും. ആരുടെ കൂടെയും സേഫ് അല്ല. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ സേഫ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കും അല്ലെ? നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ്, നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെയും കുഞ്ഞ് സേഫ് അല്ല. കാരണം എപ്പോഴും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ആ ഒരു നമ്മൾ അത് ശരിക്കും കരുതിയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, അതാണ് സത്യം. നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ്. There is another source of anxiety that come which known as separation anxiety. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻസൈറ്റി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ആരുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്? മദറുമായിട്ട്. കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും പോവോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്ക്. ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ LKG വിടുമ്പോ ആയിരിക്കും കുട്ടിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക. വിടുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ? ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ അമ്മയ്ക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി അല്ലെ? ഭയങ്കരമായിട്ട്. വിട്ട സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കരച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ? ആ ഒരു സമയം ഒരു 9:30 to അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 to 3:30 വരെയുള്ള സമയം ശ്വാസം കിട്ടുന്ന പോലെയായിരുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെ? ആദ്യമായിട്ട് അവർ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേടോ? നിങ്ങളെന്തോ അതെ അതെ കരച്ചില് ദൂരെ വരെ കേൾക്കാൻ കാര്യം എന്തൊക്കെ ബഹളം വെക്കെങ്കിലും അവർ ആ സമയത്ത് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ വിഷമം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? സ്നാക്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? കുട്ടികളായിട്ട് അംഗൻവാടി വിടുമ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇപ്പൊ ടീച്ചർമാര് വിളിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോക്കോളാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്റെ മോന് 2 ആഴ്ച സ്കൂളിൽ പോവാന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. 2 3 ആഴ്ചയോളം എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയോ ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അത് ആ ടീച്ചർ വിളിക്കും, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ കൈ അങ്ങനെയാക്കി കാലിങ്ങനെയാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും. വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ആയ. പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആ ഫസ്റ്റ് അവൻ പോകുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം പിന്നെ അവൻ പോവാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയത് ഏകദേശം 1 മാസത്തോളമായി അവനൊന്ന് റെഡിയായി വരാൻ. അതാണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി. നിങ്ങളത് റിയൽ ലൈഫിൽ റിയലൈസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ?
അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേർപെടൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ആ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി രൂപപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ചിൽഡ്രൻ വിൽ ക്രൈ ആൻഡ് ഫീൽ അപ്സെറ്റ് വെൻ ദേ ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദെയർ മദർ. അല്ലെ, നമ്മള് കരയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞാണ് കരയണത്? ആരെ വിളിച്ചാ അമ്മ കരയണത്? അമ്മ തല്ലിയാലും തല്ലിയാലും ആര് തല്ലിയാലും അമ്മയെന്ന് വെച്ചാണ് കരയുന്നത് അല്ലേ? അത് സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ? അമ്മ കുഞ്ഞ് എന്ന ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഞാൻ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയാലും പിന്നെയും അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കരയുക, വേറെ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല. അതെ. ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാം, ഇല്ല എന്നെ അല്ലെ? സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഒരു വികാരങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. എനിക്കത് അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്, എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോ മരിച്ചതാണ്. 1 വയസ്സാണതിന് മുമ്പ് മരിച്ചതാണ്. 1 വയസ്സിലെ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പൊ അമ്മ എന്താണ്, അമ്മ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയേയില്ല. സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു മോനുണ്ടാവും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജി ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ബി.എഡിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു, ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് നമ്മള് റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക്, അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ? എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുള്ള അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഫോട്ടോസിൽ കണ്ട ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. നേരിട്ട് കണ്ട പോലും ഞങ്ങളൊക്കെ 1 വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പേ വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് എന്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് വരുന്നത്. എന്ത് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു അമ്മയായപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു വരിപ്പൊരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സ്പീച്ച്ലെസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് അതിനെ ഒരു നിർവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ ആ മകൾ രീതിയിലുള്ള ഏത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല? ആ രീതിയിലുള്ള ഏത് ടച്ചിങ്സ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതെ മാനസികമായിട്ട് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ? ഇത് അമ്മയും കുഞ്ഞെന്നുള്ള നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും അമ്മയോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ അതൊന്നും ഓർക്കൂല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു അമ്മയാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വില എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഒരു സിനിമ ഇല്ലേ മാം, 4 മക്കളെ വിൽക്കണ, ക്യാൻസർ എന്താ ബ്ലഡ് ട്യൂമർ വന്നിട്ട്. അത് ആകാശദൂതല്ലേ? കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു മെഴുകിയ ഫിലിം. വിൽക്കണല്ലേ, വളർത്താൻ കൊടുക്കണല്ലേ? അത് തന്നെ. വിൽക്കല്ല, വളർത്താൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല. അതാണ് അഡോപ്ഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത്? യെസ്, ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിക്കില്ലേ നമ്മളുടെ മരണശേഷം നമ്മളെ മക്കളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതെ അതെ. ഇതേപോലെ ആര് നോക്കും? നമ്മളെ പോലെ ആരവര് നോക്കും അല്ലെ? ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങള്? നമ്മ നോക്കണോലെ പരമിക്കോ? അത് ഇല്ലാതെ വളർന്ന മുന്നോട്ട് നയിക്കും. അമ്മ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാതെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മേനെ അത്രയ്ക്ക് നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛനെ കേട്ടോ, രണ്ടുപേരും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ കാണണം. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണത്? അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും നമ്മളോട് ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും. ഒരു കണ്ടീഷനില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹം. കണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പോന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് അത് പോന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ്. ഉണ്ടാവും. ആര് വീട്ടിൽ പോയാലും നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അമ്മ. അതെ അതെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ അമ്മേനെ ഇതുവരെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ. ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ പാരാസൈക്കോളജിയിലൊക്കെ ശ്രമം നടത്തിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മ പഠനങ്ങൾ പോലെയല്ല റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോ. സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആളെങ്ങനെയാണ്, ശബ്ദം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താണ് അമ്മയെന്നൊന്നും അറിയണ്ടേ.
പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാരാസൈക്കോളജിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഞാൻ ഓൾറെഡി സബ്ജക്ട് പഠിച്ചാൽ മെന്റലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കാണാതെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേ ഓജോ ബോർഡ് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഓജോ ബോർഡ് ഓജോ ബോർഡൊന്നും സത്യമില്ലടോ. ആരാ പറഞ്ഞേ? ഓജോ ബോർഡല്ലേ മെന്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഡേഞ്ചർ ആണെന്നൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണാം, മെന്റലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതൊക്കെ. ന്യൂറോ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മെന്റലിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരിലൊന്നും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഒരാളുള്ളൂ സുറുമി, ഒരാളുള്ള ഒരു മോനുണ്ട്. ഓക്കെ, മെന്റലിസ്റ്റിന് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷെ വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മളും അങ്ങോട്ടൊക്കെ തന്നെ പോകാനുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? അത് തീർച്ചയായും കാണും. അതെ. മിസ്സിന്റെ വീട്ടില് പിന്നെ ആരുള്ളേ? മിസ് ഒരു മോളുള്ളൂ? ഇല്ല, ഞങ്ങള് 3 പേരാണ്. എനിക്ക് 2 ചേച്ചിമാരാണ്. എന്റെ ചേച്ചിമാരാണ് എന്നെ നോക്കി. ഞങ്ങള് നമ്മളൊരു 15 വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിമാരെ തമ്മിൽ. അവർക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത്. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ലേറ്റ് കമറാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല, ആ സമയത്ത് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ആള് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ടായി. തൃശ്ശൂർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് നാൾ കിടന്നു. ഒരു 2-3 മാസം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വെച്ചത് അതൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി അറിയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാമിനപ്പൊ ചേച്ചിയമ്മ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ചേച്ചിയമ്മ. ചേച്ചിമാരാണ് നോക്കിയത്. എന്റെ 2 ചേച്ചിമാരും ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സാണ്. അവര് ശരിക്കും മോളെ പോലെയാണ് നോക്കിയത്. മോളെ പോലെയാണ് നോക്കിയത്. അച്ഛനുണ്ട്. അച്ഛൻ ഏജിനാണ്. അച്ഛനിപ്പോ 75 വയസ്സായി. ഓക്കെ, യെസ്. നിങ്ങൾ 3 പെൺമക്കളുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ 3 പെൺമക്കളും. 3 പെൺമക്കളും ഒരു ബ്രദറും. മൂത്തത് ബ്രദറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പെൺകുട്ടികളാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്. ഞാൻ മൂത്തത്. ഞാൻ മൂത്തതല്ല, നടുക്കത്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ? നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളെ കുട്ടികളില്ലാത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര ആൺകുട്ടികളുടെ ഇതാവും അവർക്ക്. ശരിയാണ്. നമ്മുടെ MG50 ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ ബ്രദറിനെ പറ്റി പറയുന്നേക്കണം. എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രദറിന് അത്രക്ക് ജീവനാണ്. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛനമ്മനെല്ലാം കൂടുതൽ ചേട്ടനോട് ബ്രദർ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. നമുക്കും തന്നെയാണ്. നമ്മളെ 3 പെൺകുട്ടികൾക്കും ബ്രദർ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദർ തന്നെയായിരിക്കും. അത് മൂത്തത് ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ ഇളയത് വരുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആളോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. ആള് നല്ലൊരു എല്ലാത്തിനും നല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്തു തരുന്ന ആളുമാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മളെ ഉപ്പയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് വേണേ പറയാം. കെയറും ആണ്, ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും പറയാം. എല്ലാത്തിനും ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ബ്രദർ ഒരു വികാരം തന്നെയാ മിസ്. ഭയങ്കരാണ്. ശരി. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ വന്നത്. ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം. ഞാൻ സെലിബ്രേഷന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. മാം, സുറുമി ഒരു അഭിപ്രായം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വെച്ചൂടെന്ന്. അത് മാം കണ്ടിന്യൂന്ന് അറിയില്ല. അതില് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മന്തിൽ നോക്കാം. 25th ആണോ? 25th. നമുക്ക് 25th കഴിക്കാം. പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അല്ലേ? അതാകുമ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകൂട്ടോ. നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടത്താലോ. ഓക്കെ, 25th നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്ന് മതി. ഞാൻ മറന്നു പോലെ ഇച്ചിരി മറവി തോന്നുന്നു. കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആ പരിപാടികളിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 25th കാണാം. യെസ്. അപ്പോ സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ?
ആ ഉണ്ട് മാം. ആരാണ്? ഞാൻ ഷംന. ഞാൻ കഥയാണ് പറയണേ, ഒരു സ്റ്റോറിയാ. The monkey and the dolphin. One day, long ago, some sailors set out to sea in their sailing ship. One of them brought his pet monkey along for the long journey. When they were far out at the sea, a terrible storm overturned their ship. Everyone fell into the sea, and the monkey was sure that he would drown. Suddenly, a dolphin appeared and picked him. They soon reached in the island, and the monkey came down from the dolphin's back. The dolphin asked the monkey, "Do you know this place?" The monkey replied, "Yes, I do. In fact, the king of the island is my best friend. Do you know that I am actually a prince?" Knowing that no one lived on the island, the dolphin said, "Well, well, so you are a prince. Now you can be a king." The monkey asked, how can I be a king?" As the dolphin started swimming away, he answered, "That is easy. As you are the only the creature on this island, you will naturally be the king." Thank you. Okay, very good, Shamna. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Study. Thank you, ma'am. Thank you.